Hello. Just write into the chat. Okay. Okay. Now don't write anything into the chat box. If you wanted to speak, you can just turn on your mic and speak. Okay. Okay. So let's start. Uh, Okay. So first of all, let me introduce to you guys myself, Yashudeep Bella, and okay. So guys, myself Yashudeep Bella. So from today onwards, we will be learning Merstack with with this interactive course in which we will be interacting with each other and learning Merstack. Okay. आजपासून आपण Merstack चालू करणार आहेत. तर first of all, let me introduce myself. My name is Yashudeep Bella, and I'm recently graduated, and I am currently building Developer Bus, which is a technological industry and company, and in which we develop websites for business owners, and we are also making community which will grow students. Okay. So in first lecture we will be learning how internet and website works plus introduction to Merstack. Okay. So let me first tell you the story behind the internet. So what is internet? As we know, we wanted to learn website development and internet related everything. So first of all, we need to learn what is internet. मग आपण समजू की इंटरनेट काय आहे. बेसिकली इंटरनेट 1960 पासून चालू आहे, ज्या वेळेस पहिले अर्पानेट होतं. नंतर 1980 मध्ये TCP/IP प्रोटोकॉल आले, लाईक ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आणि इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, ज्याने सगळे पीसी म्हणजे सगळे जे आयडेंटिटी आहेत ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ IP, विच मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. आता प्रत्येक डिव्हाइसचा एक IP ऍड्रेस असतो. सपोज आपल्याकडे एक वायफाय आहे, त्याचा पण एक IP ऍड्रेस असतो. सपोज आपल्याकडे एक पर्टिक्युलर पीसी आहे, त्याचा पण एक IP ऍड्रेस असतो. सपोज आपल्याकडे एक पर्टिक्युलर इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, त्याचा पण IP ऍड्रेस असतो. म्हणजे एव्हरीथिंग ऑन द इंटरनेट ऍड्रेस्ड ॲज अ internet protocol. ठीक है. In 1990 then basically we understood and established world wide web, which is an we can say website, which we first built in 1990, and now today we have AI powered website and all. So everything revolves around the internet. So we need to it is very important to understand what is internet actually. Okay. So now, like, as we know, what is internet. So how internet works, it is a very important concept. मग आता इंटरनेट तर माहिती आहे, तर मग इंटरनेट कसं वर्क करतं ते माहिती पाहिजे. ऑब्व्हियसली वी आर गोन लर्न Merstack इन दिस कोर्स, बट ऑब्व्हियसली आपल्याला माहिती पाहिजे ना की लाईक इंटरनेट कसं वर्क करतं, वेबसाईट कसं वर्क करतात. देन वी विल बिल्ड वेबसाईट ना. इफ वी आर इफ our intent is to build the websites through the Merstack, so we should know how internet and websites works, right? So internet कसं वर्क करतं. बेसिकली वी हॅव क्लायंट. बेसिकली सपोज मी आहे, सपोज आता मी Amazonची किंवा फेसबुकची वेबसाईट हे करतोय, म्हणजे मला Amazonवरून काहीतरी प्रोडक्ट डाउनलोड करायचे. ठीक आहे. सो what I do, I just go to the Facebook website or Amazon website, and that time we are client. Client means whoever is using the particular software or particular website, right? So those someone client, right? So what client does? Client send the HTTP request. Whatever, suppose you wanted to buy a laptop, so you will be clicking on that particular laptop. So we are sending request to access that particular laptop image or laptop information, right? So what the particular thing happens behind the backend while we click on that particular link. So what happens, that request goes to the our backend server, backend logic, where all the where server is server code is written. So we have server which we can build on any language, right? So we are considering Node and Express.js over here because we will be learning Merstack. So what happens in backend stage, we have Node.js and Express.js server.
which handles that particular request. Suppose we are accessing particular data which is intended to come from the backend. So what will happen? That particular request goes to the backend server, and backend server request to the database. Like that is what it is doing over here. It requests to the database. Suppose it is MySQL database or NoSQL database. As we will be learning NoSQL database, which is on MongoDB, because we will be learning Merstack, right? Merstack. What is Merstack? MongoDB, React.js, Node.js, and Express.js. That is why we will be learning NoSQL over here, MongoDB. So that database can be MySQL or NoSQL, right? After whatever intended data we got, that particular database server sent is to the backend server, and then after that we get the response as a on the HTML page. Okay, so that's how that particular internet works. As if you closely observe this image now, you will be getting under, you will be understand like how the internet request and response works, right? Every click is a request response cycle on the internet. So as we so it is very necessary is as if I will be teaching the Merstack, so it is very necessary to like know about me little bit knowledge about me. So my name is Yashodev Behra. I am recently graduated from RC Patel Institute of Technology, and I am graduated from uh, by computer engineering background. Uh, I'm currently building Developer Bus, which is an company that's already I told you, which develops websites for businesses and college projects also. And we are also building this community where we can learn and educate students. And talking about my credibility is I got these offers like from 9 LPA and 7.5 LPA. This type of offers I got it. And if you wanted to know about me, you can just visit this portfolio over here. As I'm not flexing it over here, like showing by my packages and all. I'm just telling you, if you learn OneStack now, you can also do it. If I'm able to do it, you can also do it. So just learn it very quickly and carefully, so that you will be mastering OneStack and making lots of project. That is what I have done. मी पण तेच केलंय. मी काय केलंय, आधी MonStack शिकलो, त्यानंतर मी फ्रीलान्स प्रोजेक्ट चालू केले. दॅट इज व्हॉट आय एम डुईंग राईट नाऊ. हे जे डेव्हलपर पर्पजमध्ये आम्ही काय करतो, कॉलेज प्रोजेक्ट घेतो, जे की स्टॅकमध्ये असतात किंवा कोणत्या पण पर्टिक्युलर लँग्वेजमध्ये असतात, ते बिल्ड करून देतो आणि त्यांना फॉरवर्ड करतो. दॅट इज व्हॉट वी डू ना. वाय वी आर लर्निंग मस्टॅक वाय वी आर लर्निंग मस्टॅक टू build something and make money with the help of that na. So how we can make money? By freelance work. As the Mustang, you can build projects and sell that projects. So that is what we will be going to do. Okay, so if I am able to do it, you can also be able to do it. So now, let me tell you what is website. As we will be building web pages, web application and websites. So let us understand what is website is. So what is website? Website is a collection of web pages, as collection of web pages which are hosted on the server. So talking about LinkedIn, Facebook, Amazon, there are also collection of pages who which are hosted on the servers of Amazon server or Facebook server, right? And we can access it via our browsers, like browser like Chrome, Chromium-based browsers or Firefox, whatever kind of browser we can access that particular web pages, right? So for making website, there are a lot of stuff we can include in that, but the main stuffs are uh, HTML, CSS, JavaScript. Every website is made up of that only, HTML, CSS, and JavaScript. Suppose if you are using Merstack, still that get bind into the HTML, CSS, and JavaScript over there. Okay. So what are different types of website? There is static websites, dynamic websites, and web apps. So let me clear you the difference between them. So what are static websites? Static websites are those which are made up of only static content. There is no any dynamic content. So what means of static and dynamic? So what is static? Static in which we don't repeatedly change the data according to the client's need. Suppose we take the example of
what we can say, that the particular website I can't remember that particular website name, where we show the information related to anything, right? So that if you come today, if you come tomorrow, that website web information is not gonna change, which are static. And talking about dynamic, in which backend is involved. So as if user click on today, so he will be getting today's data. If user click on yesterday, he will be getting yesterday data. That is how a dynamic works. And in static, the content is same if you check it anytime. And in dynamic, that content may change according to the client's condition. And web apps are full system which we are gonna build, right? And talking about what is Merstack. So as I already told you, Merstack involves MongoDB, Express.js, React.js, and Node.js. So what is MongoDB? As I already told you, MongoDB काय आहे की तो एक NoSQL डेटाबेस आहे. NoSQL डेटाबेस म्हणजे आता तुम्हाला माहिती असेल SQL आणि NoSQL डेटाबेस. सो NoSQL म्हणजे ज्यामध्ये टेबल आता SQL मध्ये जसं आपण टेबल आणि रोच्या फॉर्मॅटमध्ये डेटा स्टोअर करतो. But in MongoDB, what we do, we store the data into the documents format. Okay, and it is basically uh, horizontally scalable. ते जे हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल स्केलिंग आहे ते एकदम वास्ट टॉपिक आहे, सो विल बी जस्ट कन्सिडरिंग इट इज accessible and scalable. And talking about Express is a backend framework which allows us to build server and API routes very quickly. So we will be learning it everything. So like आता तुम्हाला कळत नसेल की काय आहे बाबा हे काही एक्सप्रेस काय रिएक्ट काय नोड काय, पण जसं जसं आपण शिकू यू विल बी गेटिंग अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. सो ओके, सो व्हॉट इज रिएक्ट काय एक फ्रंट एंड लायब्ररी आहे ज्याच्यामध्ये आपण ऑब्व्हियसली मी बोललो की HTML CSS मध्ये सगळं बाइंड होतं तेच आहे. रिॲक्ट पण HTML CSS मध्ये बाइंड होते, बट ते फ्रेमवर्क आहे ज्याच्याने आपण म्हणजे बेसिकली ते एक लायब्ररी ज्याच्याने आपण इझिली वर्क करू शकतो. जसं आपण जेव्हा आपण युज करणार तेव्हा तुम्हाला कळेलच. फक्त मी सांगतो की मस्ट काय असतं. सपोज समवन आस्क यू व्हॉट इज मस्ट आता जर तुम्ही मस्ट कोर्स शिकताय तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की मस्ट काय आहे. तर मस्ट काय आहे ज्याच्यामध्ये MongoDB असतं, एक्सप्रेस.js असतं, React.js असतं, Node.js. कोणी पण विचारलं काय सांगायचं त्याच्यात MongoDB आहे, एक्सप्रेस.js आहे, React.js आहे, Node.js आहे. MongoDB काय असतं, MongoDB एक NoSQL डेटाबेस आहे वो ज्याच्यामध्ये डॉक्युमेंट फॉर्मॅट म्हणजे डेटा स्टोअर होतो. डॉक्युमेंट म्हणजे बेसिकली मी तुम्हाला सांगणार जेव्हा आपण MongoDB शिकू तेव्हा आपण पूर्ण डिटेलमध्ये शिकू की MongoDB काय आहे, कसं काय, आपण नोट्स पण घेऊ. मग तुम्हाला कळेल की नाही यार MongoDB काय, किती भारी, कसं आपण युज करू शकतो. बेसिकली आता असं समजा की ते एकदम इझी आहे. त्याच्यामध्ये फास्टली आपण डेटा रिट्रीव्हल आणि डेटा इन्सर्शन करू शकतो. म्हणजे डेटा आपण परत इझिली टाकू शकतो, इझिली घेऊ शकतो. MongoDB एक डॉक्युमेंट बेस्ड NoSQL डेटाबेस आहे. एक्सप्रेस.js काय एक फ्रेमवर्क आहे. फ्रेमवर्क म्हणजे काय, अशी गोष्ट जी की आपलं काम खूप इझी करतं. आता सपोज मी जर बोललो की मला एक्सप्रेसचं सर्व्हर बनवायचंय, सपोज मी जर बोललो की मला Node.js मध्ये सर्व्हर बनवायचंय, पण त्याच्यासाठी आपल्याकडे एक पॅकेज असतं ज्याच्यानं आपण बनवतो, पण त्याचा जो कोड आहे ना खूप मोठा असतो. बट एक्सप्रेसने जर आपण सर्व्हर बनवलं त्याचा कोड फक्त 3 लाईनचा असतो. सो दॅट इज डिफरन्स इन द फ्रेमवर्क आणि नेटिव्ह पॅकेजेस. फ्रेमवर्कने आपलं काम इझी होतं. जिथं पण तुम्ही फ्रेमवर्क हा शब्द वापरला तिथं समजून जायचं की आपलं काम इझी होणार आहे म्हणून आपण फ्रेमवर्क वापरतो. ठीक आहे. आणि हे बॅक एंडचे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क आपण का वापरणार आहे टू हँडल API राउट्स अँड मिडलवेअर्स. ओके. React.js आता मी React.js सांगितलं काय की HTML असते, पण जावास्क्रिप्ट मध्ये आपण HTML लिहितो आणि ते खूप इझी असतं ज्याच्यामध्ये आपण कंपोनंट असतात. कंपोनंट मध्ये सपोज आपल्याकडे एक वेबसाईट आहे. ठीक आहे. ही एक वेबसाईटचा नावा समजून घ्या, ही एक वेबसाईटचा कंटेंट समजून घ्या. तर मग काय असेल की हा जो नावावर असेल हा एक वेगळा कंटेंट असेल आणि हा एक असेल तो वेगळा कंपोनंट असेल. म्हणजे आपण इझिली मॅनेज करू शकतो. सपोज एरर जर आला तर एरर याच्यामध्ये असेल किंवा याच्यामध्ये असेल तर आपल्याला इझिली ट्रॅक होऊ शकतो आणि आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतो. दॅट इज हाऊ रिॲक्ट वर्क्स. बेसिकली आपण कंपोनंट मध्ये पार्टला तोडून घेतो. आता इथे जर बोलायचं म्हटलं तर हा जो हेडिंग असेल तो एक कंपोनंट असेल, परत हे जे बॉक्स असतील ते एक कंपोनंट असतील. ओके. अँड टॉकिंग अबाउट Node.js काय एक बॅकएंड, बेसिकली Node.js आपण बॅकएंड बनवतो. म्हणजे Node.js काय माहिती का एक रन टाइम इन्व्हायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट. आपण म्हणजे जे मी मस्टॅक शिकतोय ना, मस्टॅक पूर्ण बेस्ड आहे जावास्क्रिप्टवर. म्हणून आपण जावास्क्रिप्ट एकदम एकदम डीपली शिकणार आहे जावास्क्रिप्ट. ते एक आता तुम्हाला जावास्क्रिप्ट माहिती नसेल की कसं काय वर्क करतं, बट त्यानेच आपण बॅकएंडचा कोड लिहितो सर्व.
आणि ते एक रन टाइम एन्व्हायरमेंट आहे. आता जर बोलायला गेलं तर जे जावास्क्रिप्ट आहे ना फक्त ब्राउझरवर रन होते. आता मी बोललो तुम्हाला की सर्व ज्या वेबसाईट आहेत त्या ब्राउझरवर चालतात आणि जावास्क्रिप्ट जे ते फक्त ब्राउझरवर वर्क होते. बट आता जे क्रोम असतं ना, क्रोममध्ये एक इंजिन असतं V8 नावाचं. ते V8 नावाच्या इंजिनला जर आपण म्हणजे बेसिकली Node.js कसं बनली आहे, Node.js बनली आहे जे V8 इंजिन V8 इंजिन आहे क्रोममधलं त्याला बाहेर काढून त्याला C++च्या कोडने रॅप केलं. libu नावाची एक लायब्ररी आहे त्याच्याने रॅप केलं आणि आपल्याला एक जी आपण जावास्क्रिप्ट आहे ते विदाउट ब्राउझर आपल्या कन्सोलला रन करू शकतो. बेसिकली रन टाइम एन्व्हायरमेंट म्हणून त्याला आपण Node.js म्हणतो. ठीक आहे. आता तुम्हाला कळत नसेल बट डोंट वरी जेव्हा आपण इझिली स्मॉल स्मॉल वेबसाईट बनवत जाऊ तेव्हा तुम्हाला समजत जाईल की हा कसं असतं काय असतं. बघा कसं असतं ना आपण जोपर्यंत गोष्टीमध्ये उतरत नाही तोपर्यंत आपल्याला काहीच समजत नाही. म्हणून कोणत्या तरी गोष्टीमध्ये उतरणं महत्वाचं असतं. ठीक आहे. आपण जसं जसं जाऊ तसं आपल्याला समजेल. आता ऑब्व्हियसली समजणारच नाही जर स्टार्टिंग येतात की काय असतं बुवा इथं खूपच खतरनाक आहे. नाही खतरनाक नाही काहीच नाही खतरनाक. फक्त जसं जसं आपण बिल्ड करू तसं आपल्याला समजेल की आपण कसं अकॉर्डिंगली वर्क करायला पाहिजे. ठीक आहे. तर व्हॉट इज वन स्टॅक? एक्सप्रेस धीरे सांग. Node.js. ओके. Node.js. आय ऑलरेडी टोल्ड यू Node.js. व्हॉट इज Node.js? Node.js काय माहिती का आता तुम्हाला माहिती की जावास्क्रिप्ट आहे, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सगळ्यांना माहिती असेल. जर तुम्हाला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट माहिती नाहीये, तर कोर्स नका घ्या. ऑब्व्हियसली यार जर तुम्हाला तेच माहिती नाही तर तुम्ही कोर्स घेऊन काय करणार आहे? ठीक आहे. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आवश्यक आहे ज्याच्याने आपण वेबसाईट बनवतो. बट जर तुम्हाला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट माहिती नाही ना, तरी पण आपण शिकून घेऊ या कोर्समध्ये. एवढं आपण इझिली आणि एवढं आपण एकदम डीपली शिकणार आहे की तुम्हाला सगळं समजून जाईल ऍट द एंड ऑफ दिस कोर्स. ओके. तर Node.js काय आहे? एक जावास्क्रिप्ट एक लँग्वेज आहे माहिती आहे बरोबर. जावास्क्रिप्ट जी लँग्वेज आहे ना, इट इज बिल्ट ओनली टू रन ऑन द ब्राउझर ओनली. ते फक्त ब्राउझरवरच रन होईल. जसं ब्राउझर म्हणजे कोणतं आपलं मोबाईल मधलं ब्राउझर किंवा क्रोम ब्राउझर त्याच्यावरच जावास्क्रिप्ट रन होईल. बट Node.js काय एक रन टाइम इन्व्हायरमेंट आहे फॉर द जावास्क्रिप्ट. मग कसं काय यार तू तू बोलला की फक्त ते ब्राउझरवर रन होतं मग जावास्क्रिप्ट आपण आपल्याला लॅपटॉपला कसं काय रन करतोय? पण काय केलंय क्रोममध्ये ना क्रोम किंवा जे पण ब्राउझर आहेत त्यांच्यामध्ये एक V8 इंजिन असतं. V8 इंजिन जे की आपल्याला जावास्क्रिप्ट रन करून देतं. मग डेव्हलपरने काय केलं की नाही यार Node.js मला बाहेर रन करायची. मग त्यांनी ते V8 इंजिनला घेतलं क्रोम मधून काढलं. आता मी तुम्हाला मी तर ते इमेज नाही टाकली तर सांगितलं असतं जेव्हा आपण बॅकएंड शिकू ना जावास्क्रिप्ट शिकू ना त्यावेळेस मी तुम्हाला एकदम ते इमॅजिन समजावलं की कसं काय म्हणून. ते इंजिनला त्याने बाहेर काढलं. C++ला कोड लिहिला काहीतरी ठीक आहे. libu नावाची एक लायब्ररी आहे त्याच्याने त्याला रॅप केलं. मग याच्याने काय झालं की जी जावास्क्रिप्ट लँग्वेज जी ब्राउझरवर रन होते ना ती आपण आता आपल्या कन्सोलला किंवा आपल्या लॅपटॉपला रन करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ Node.js. बेसिकली ते एक रन टाइम एन्व्हायरमेंट आहे फॉर द टू रन जावास्क्रिप्ट. ओके. कळलं? डन? हॅलो. हो हो समज. डन डन डन. सगळ्यांना कळलं लाईक व्हॉट इज मॉन्स्टॅक आणि वाय वी आर युझिंग इट. आता वाय वी आर युझिंग इट ते सांगतो. का बरं माहिती का? कारण की ऑब्व्हियसली आता ही ना अपडेटेड टेक्नॉलॉजीवर शूट करतात सर्व. आधी जावा चालायचे, सी 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 शार्प चालायची, .NET चालायचं. बट एव्हरीवन इज स्विचिंग ऑन टू द मॉन्स्टॅक राईट नाव कॉज इट इज न्यूली अपडेटेड टेक्नॉलॉजी. गॉट इट? सगळ्यांना कळलंय की व्हॉट इज मॉन्स्टॅक किंवा असं आहे की खूपच जास्त फास्ट आहे बोन तू काय बोलतोय तुलाच कळत नाही मला बी कळणार नाही म्हणून. ओके एक मिनिट. ओके. You can speak, Mayuri. If you wanted to speak ना, you should not type into the chat box. कारण की काय माहिती का मी असं एक काहीतरी एक आवाज लावलेला आहे जेव्हा आपण चॅट बॉक्स ऑन होतो ना तेव्हा एकदम काहीतरी मार्वल थिंग वाचते आणि मला समजत नाही की काय होतंय काही एरर तर नाही आला आपल्या ऍप्लिकेशनला. म्हणून डोंट चॅट डायरेक्टली स्पीक इन टू द चॅट बॉक्स. नाही सॉरी चॅट बॉक्स मध्ये काहीच नाही कोणी तू डायरेक्टली बोलू शकता. ठीक आहे. ओके. ओके. म्हणजे जर जास्त फास्ट होत असेल तर यू कॅन टेल मी दॅट टू. ओके. हो. Okay, done. So now, what is merge stack? Why we are using merge stack? It is obviously आपण थ्रू आउट द merge stack फक्त एकच लँग्वेज वापरणार आहे. आता जर तुम्ही बोलायला गेलं की आपण बाकीचे लँग्वेज म्हणजे बाकीचे आता जावा स्क्रिप्ट राहतं सपोज ठीक आहे. आपलं जावा जावा पण राहतं, PHP राहतं,
परत सी शार्प .NET राहतं. मग ते का शिकत नाही? त्याच्यामध्ये कसं आहे की आपल्याला जर फ्रंट एंड बनवायचं आहे तर आपल्याला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट शिकावं लागते. जावा डेव्हलपमेंटमध्ये पण तसंच आहे. आपल्याला HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट शिकावं लागते. Pythonमध्ये पण तसंच आहे. बट इन मस्ट दॅट फक्त आपण सिंगल लँग्वेज आपण वापरणार आहे थ्रू आउट, ती म्हणजे जावास्क्रिप्ट. ओके, थ्रू आउट द कोर्स फक्त जावास्क्रिप्टमध्येच आपण पूर्ण मस्ट स्टॅक बेसिक म्हणून आपण सिंगल लँग्वेज वापरणार आहे, म्हणजे आपल्याला फक्त एकच लँग्वेज शिकायची गरज आहे. म्हणून हे खूप इझी आहे. ठीक आहे. ऑब्व्हियसली हाय डिमांड, मी बोललो की न्यू जे लोक आहेत ते आता स्विच करताय न्यूली टेक्नॉलॉजी म्हणून खूप डिमांड यायची. ऑब्व्हियसली जर तुम्हाला कोणता पण प्रोजेक्ट बनवायचा फ्रीलान्स इझिली बनवायचा, एकच लँग्वेज वापरायची, यूज मस्ट स्टॅक सगळ्यांकडे रन होऊन जाईल. ठीक आहे. परत स्टार्टअप रेडी, ऑब्व्हियसली आय एम बिल्डिंग स्टार्टअप, माझं एक स्टार्टअप आहे डेव्हलपर वर्क, दॅट इज वॉट आय टोल्ड यू रिसेंटली. ओके, ते स्टार्टअप मध्ये ऑब्व्हियसली कोणी सपोज तुम्हाला तुमचं स्वतः स्टार्टअप बनवायचे, लेट मी लेट मी गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. सपोज आता तेजस आहे, तेजसला काहीतरी बिझनेस टाकायचा आहे की तो आता काहीतरी स्टफ सेल करेल. ठीक आहे. सपोज त्याला काहीतरी ग्रोसरी स्टफ, नाही ग्रोसरी नाही, किंवा काय आपण आरसी कार्स असं काहीतरी विकायचं आहे. ठीक आहे. ऑनलाईन. ठीक आहे. तो बिल्ड करतो, स्वतः मॅन्युफॅक्चर करतो, त्याच्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग पॉवर आहे सगळे, फक्त त्याला बिल्ड बेचता नाही, म्हणजे विकता नाही येते. मग तो काय करेल, एक वेबसाईट बनवेल. ती वेबसाईट पण आपण याच्या थ्रू बनवू शकतो. मग या कोर्समध्ये आपण काय करणार आहे, तर ते मी नेक्स्ट सांगतो की काय काय करू शकतो आपण या कोर्समध्ये, की तुम्ही वाय यू शुड बाय दिस कोर्स. ओके. स्केलेबल म्हणजे ऑब्व्हियसली खूप लवकर आपण बिल्ड करू शकतो आणि खूप इझिली ते स्केल होऊ शकतं. स्केल म्हणजे खूप सारे युजर्स पण आपण वापरलं नाही ऍप्लिकेशन तरी स्क्रॅच होणार नाही, एकदम स्मूथली चालेल. रिअल वर्ल्ड म्हणजे बेसिकली आता मी तर बोललो की वेबसाईट काय असतं, कसं काय असतं, पण ऍक्च्युली रिअल वर्ल्ड मध्ये आपण कसं युज करतो ते आपण सांगितलं इथं. युजर इंटरॅक्शन म्हणजे जे की आपलं फ्रंट एंड असतं. फ्रंट एंड म्हणजे जो बी युजर वापरणार आहे, जे पण युजर बघणार आहे, जे पण दिसतं लोकांना, जीवाय जे पण पर्टिक्युलर थिंग दिसते, ते युजर इंटरॅक्शन, ते आपण रिॲक्टने बनवतो, जे की फ्रंट एंड असतं, जे की युजरला दिसणार आहे. ठीक आहे. आणि एपीआय रिक्वेस्ट म्हणजे बॅक एंड. आता मी बोललो तुम्हाला एपीआय काय असते माहिती का? एपीआय म्हणजे बेसिकली तुम्ही जर हॉटेलमध्ये गेले, हॉटेलमध्ये एक वेटर असतो. वेटर काय करतो, किचनमध्ये जातो, किचनमधून तुम्ही जे ऑर्डर केले ते तुम्हाला आणून देतो. आता तुम्ही काय आहे, तुम्ही समजून घ्या, एक युजर इंटरफेस, तुम्ही फ्रंट एंड आहे. मग तुम्ही काय करता, तुम्ही त्या पर्टिक्युलर, सॉरी लाईट चालली गेली, मग तुम्ही काय करता, तुम्ही त्या वेटरला ऑर्डर देता. वेटर म्हणजे बेसिकली एपीआय, ती कोणी आपण तीच आपण नोटजेसने बनवू. वेटरला ऑर्डर देता, वेटर जातो किचन मध्ये, सांगतो की हो ही ऑर्डर आहे, परत येतो आणि तुम्हाला सांगतो की सर तुमची ऑर्डर दिली आहे. म्हणजे सपोज असा आहे कोणता तरी, आता कोणता वेटर सांगत नाही, पण सपोज आपला वेटर खूपच चांगला आहे, तो आपल्याला सांगायला बी येतो की सर मी दिली आहे ऑर्डर. ठीक आहे. मग तसंच एपीआयचं पण, एपीआय म्हणजे एक मिडलवेअर आहे, बॅक चा डेटाबेस आणि आपला युजर इंटरफेस. ठीक आहे. तो जातो येतो म्हणजे बेसिकली डेटा आणतो, डेटा देतो असं. ठीक आहे. आणि डेटाबेस स्टोरेज म्हणजे कुठं, जिथं जिथं सगळ्या व्हेजिटेबल्स ठेवलेल्या आहेत, ज्याच्याने आपण काहीतरी बनवतो. आपण रॉ डेटा कधीच युज नाही करत, आपल्याला जसं जसा प्रकारे डेटा लागणार तसं बनवतो. रॉ डेटा म्हणजे सपोज आपल्याकडे फक्त पालेभाज्या आहेत पूर्ण, तो रॉ डेटा आहे. पण तुम्ही जर बोलले मला नूडल्स पाहिजे, मग तुम्ही रिक्वेस्ट केली नूडलची, जी की एपीआय घेऊन गेला बॅकएंडमध्ये. मग बॅकएंडमध्ये किचन आहे, किचनमध्ये जे की नोडजेस सर्व आहे, त्याच्यामध्ये आपण परत नूडल बनवतोय सगळ्या वेबसाईट वापरून, डेटा वापरून किंवा व्हेजिटेबल वापरून. मग काय करतो, जे नूडल बनलेलं आहे ते वेटर आणतो आणि आपल्याकडे देतो. तेच आहे, आपण तेच करणार या थ्रू आउट द कोर्स. आपण एपीआय बनवणार आहे, म्हणजे बेसिकली एक वेटर बनवणार आहे, जो की बॅक एंडला जाईल, आपल्याकडून डेटा आणून फ्रंट एंडला देईल. डन. कोणाला काही इश्यू आहे की एपीआय काय आहे? एपीआय म्हणजे बेसिकली एकच आहे, मिडलवेअर बिटवीन युजर इंटरफेस अँड बॅक एंड, बस. जर कोणी विचारलं की एपीआय काय कोणी विचारू शकतं बरं, कारण की पूर्ण बेसिक आहे आणि सगळ्यांना माहिती पाहिजे की एपीआय काय. एपीआय काय आहे, एक बेसिकली एक युजर इंटरफेस आहे बिटवीन UI आणि बॅक एंड. म्हणजे जे फ्रंट एंड आणि बॅक एंड आहे त्याच्यामधला एक पार्ट किंवा त्याच्यामधला एक माणूस, किंवा आपलं जिथं टेबल आहे आपला, टेबल टू किचन, त्यामधला जो माणूस आहे ना, तो एपीआय आहे. म्हणजे वेटर समजेल, तुम्ही डायरेक्ट वेटर सांगा, वेटरवरून तुम्हाला आठवून जाईल की काय वो, बॅक एंड मध्ये जातो, डेटा आणतो, डेटा देतो, काही पण करतो. ठीक आहे. आपल्यासाठी काही पण करेल. आणि रिस्पॉन्स काय आहे, जो बी आपल्याला पर्टिक्युलर डेटा भेटतो तो रिस्पॉन्स आहे. काय पण असो, ते अॅक्नॉलेजमेंट असो किंवा काहीतरी आपल्याला नूडल भेटले, तो पण डेटाच आहे, जो की रिस्पॉन्स आहे आपला. ठीक आहे. डन. स्टोरेज, तुम्हाला कोणाला काही इश्यू आहे का की युजर इंटरॅक्शन काय आहे, किंवा एपीआय काय आहे, किंवा डेटाबेस काय, किंवा रिस्पॉन्स काय, असं काय असेल तर डायरेक्ट बोला, काही इश्यू नाही. कोणाला काही कळलं नाही की काय वेटर कोण आहे, आता मी जर विचारलं की वेटर कोण आहे, तर वेटर कोण आहे मग
आता वेटरचं सांगा. ऑब्विसली मिडलवेअर कोण आहे मिडलवेअर? API बरोबर. हा बरोबर. एपीआय एपीआय एक मिडलवेअर आहे. मिडलवेअर म्हणजे कोणाचा मिडलवेअर? युजर इंटरफेस आणि बॅकएंडचा मिडलवेअर आहे. आणि आपण एपीआय मध्ये पण पर्टिक्युलर मिडलवेअर राहू शकता. सपोज काय माहिती का, आपल्याला आपण ना UI काय आहे? UI काय? UI आणि बॅक युआय काय, युआय एक युजर इंटरफेस आहे. युआय म्हणजे आता तू फेसबुकला गेला, ठीक आहे, फेसबुकला तुला एक लॉग इन फॉर्म दिसतो, जो तुला दिसतंय ना, जे तुला दिसतंय ते युआय. काय पण दिसतो तुला. आता तू जर रेस्टॉरंट मध्ये गेला, रेस्टॉरंट मध्ये तुला काय दिसतंय? टेबल दिसतोय. टेबल दिसतोय, खूप सारे खुर्च्या दिसत आहेत, खूप सारे काहीतरी बंच ऑफ फ्लावर दिसत आहे, परत मग गल्लास बिलास जे काही दिसत आहेत ते पूर्ण युआय आहे. पण तुला किचन बघितलंय का? किचन किती घाण असतं तू कोणी बघितलं नाही. किंवा किचन मध्ये किती किती आग चालू आहे, किंवा किती काळ काळा होऊन गेलाय किचन मध्ये कोणालाच माहिती नाही. बट तुम्हाला काय दिसतं? युआय. युआय म्हणजे पूर्ण रेस्टॉरंट दिसतं, ठीक आहे. कळलं? आता आता जर तुम्हाला डिफाईन करायचं राहिलं या पर्टिक्युलर स्टेपला इंटू द रेस्टॉरंट स्टफ, ठीक आहे, तुम्ही काय करणार? आता मी विचारतो, तुम्ही सांगायचं, ठीक आहे. तर युजर इंटरफेस म्हणजे युआय. युआय काय आहे मग? कोणीतरी सांगा फटाफट. फ्रंट एंड. युआय. अरे फ्रंट एंड, बट मग मी विचारलं की रेस्टॉरंट मध्ये काय युआय? जे पण आपल्याला बाहेर दिसतंय म्हणजे लोक टेबल चेअर वगैरे ते सगळं UI राहील. परफेक्ट परफेक्ट, दॅट इज व्हॉट. ठीक आहे. आता एपीआय काय राहील मग? एपीआय म्हणजे जो आपल्यासाठी काहीतरी काम करेल, की आपल्या टेबलवर काहीतरी आणून द्यायचं, कुठून काही घेऊन यायचं. एपीआय कोण राहील मग? वेटर वेटर. डन. आणि डेटा 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 स्टोरेज. डेटा स्टोरेज म्हणजे जिथं आपण सामान ठेवतोय ते काय राहील? किचनचं काहीतरी एक कोल्ड स्टोरेज असेल. हा ऑब्व्हियसली किचन, किंवा जिथं पण काहीतरी कोल्ड स्टोरेज, जिथं आपण व्हेजिटेबल्स ठेवतोय ते एक आपलं डेटा स्टोरेज राहील, ठीक आहे. त्यालाच आपण डेटाबेस म्हणतो. इझी आहे. त्यालाच आपण डेटाबेस म्हणतो वेबसाईटच्या लँग्वेजमध्ये. डन. द रिस्पॉन्स काय असेल मग? रेस्टॉरंटच्या स्टफ मध्ये सांगायचं मला की रिस्पॉन्स काय असेल. जेवण. जे पण जेवण आहे, जे पण तुम्ही ऑर्डर केलंय, काही पण ते असेल रिस्पॉन्स. किंवा जे पण आपल्याला आपला वेटर बोलला, सपोज वेटर बोलला सर शेवभाजी तर नाहीये, तो पण एक रिस्पॉन्स आहे की नाही भाऊ शेवभाजी नाही. मग आपल्याला काय करणं पडेल? तर जाऊ दे भाऊ, आपण आता पनीर मागू. मग तो म्हणेल पनीर बी नाही सर. मग आपण बोलू की भाऊ मग काय आहे? तो म्हणेल, मग तो आपल्याला स्वतः सांगेल की सर फक्त आपल्याकडे पावभाजी अवेलेबल आहे, बाकी सर्व संपलं सर. कारण की गॅस बंद आहे, तर आपण पोळ्या बनवू शकत नाही, तर मग आम्ही पाव बनवतोय, फक्त पाव आहे सर आमच्याकडे, रेडीमेड पाव आहे, म्हणून पावभाजी. ठीक आहे. डन. काही इश्यू आहे कोणामध्ये की युआय, एपीआय आणि डेटाबेस आणि रिस्पॉन्स काय काही इश्यू आहे का कोणामध्ये? काही पण इश्यू असेल दॅट सांगा, पण इश्यू नसेलच मला. डन. Acknowledge me so that I can move forward. ठीक आहे. डन डन डन. ओके. तर आता मी बोललो की मनस्टॅक काय, मग ऑब्व्हियसली मनस्टॅक एवढं सांगून दिलं, घेतलं मी की हे ते युआय हा असतो, ते असतो, वेबसाईट अशी असते, नेटवर्क असं असतं, इंटरनेट असं असतं, सगळं सांगून दिलं. पण मग बेसिकली काय का वापरणार आहे मी ते पण सांगितलं की आपण प्रोजेक्ट बनवू. मग बेसिकली कशा कशा प्रकारचे आपण प्रोजेक्ट बनवू शकतो विथ द हेल्प ऑफ मनस्टॅक. मग तुम्ही का शिकायला पाहिजे ते इथं समजून जाईल की आपण काय करू शकतो मनस्टॅकने. तर मनस्टॅक थ्रू आपण लॉग इन सिस्टम बनवू शकतो. आता जेव्हा पण तुम्ही कोणत्या पण वेबसाईटला जाता, तुम्हाला दिसतं लॉग इन करा, लॉग इन करा, लॉग इन करा. तशा प्रकारची सिस्टम आपण आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये थ्रू ऑथेंटिकेशन बनवू शकतो, लॉग इन सिस्टम विथ द हेल्प ऑफ मनस्टॅक. परत ई कॉमर्स ऍप्लिकेशन. आता मी बोललो की तेजसला काहीतरी विकायचंय, सपोज तो विटा विटा विकतोय, पण अरे आता इथला डिजिटल की थोडा विटा ऑनलाईन विकतोय, त्याची भट्टी, विटांची भट्टी, पण कोणी येत नाही त्याच्याकडे, मग तो ऑनलाईन विटा विकतोय. तर मग त्याला विटा विकायच्या आहेत, मग तो ई कॉमर्स ऍप्लिकेशन बनवेल. बाकी 50% मला देईल, 50% तो ठेवेल, मी त्याला वेबसाईट बनवून देईल, विटा विकावो. ठीक आहे. व्हिडिओ कॉलिंग. ऑब्व्हियसली रिअल टाइम कम्युनिकेशन एक बेसिकली सॉकेट एक एपीआय असते, त्याच्या थ्रू आपण व्हिडिओ कॉलिंग एक बेसिकली सॉफ्टवेअर बनवू शकतो. आता मी बनवलेलं हे काय आहे?
हे आपलं सॉफ्टवेअर आहे. आपण मीट वापरतोय का नाही? हे माझं सॉफ्टवेअर आहे ना. तर मग ते कशा थ्रू बनवलंय आपण? याच्या थ्रू व्हिडिओ कॉलिंग थ्रू. हे बेसिकली मस्टॅक थ्रूच बनवलंय पूर्ण. ठीक आहे. आता प्रोजेक्ट टूल म्हणजे बेसिकली कोणतं पण प्रोजेक्ट जे आहे ना आपण मस्टॅक थ्रू बनवू. सपोज मयुरीचाच विषय घेऊन घ्या की मयुरीला नंतर लग्नानंतर सपोज तिला काहीतरी तिने असं काहीतरी विचार केला की यार मी ना गल्लीतल्या बायांना गोळा करून काहीतरी बनवते म्हणजे काहीतरी काहीतरी स्टफ हे बनवते जे की आपण शेअर करू शकू आणि विकू शकू. त्याच्याने पैसे भेटतील. सपोज तिने बचत गट चालू केला, ठीक आहे. पण मग आतला डिजिटल एरा आहे, ठीक आहे. डिजिटल एरा आहे. मग तिला बचत गट चालू करायचं. ती काय करेल, एक वही घेईल, वहीमध्ये सगळ्या 30 लोकांची नावं लिहिल. त्याच्यापेक्षा ती काय करेल, एक वेबसाईट बनवेल आणि पूर्ण डिजिटली एकदम एवढं प्रॉपरली मेंटेन करू शकते ती त्या वेबसाईट थ्रू सगळ्या सगळ्या कॅन्डिडेटला त्यांच्या बचत गटमधल्या, ठीक आहे. बेसिकली आपण जी पण गोष्ट आपल्याला डिजिटल करायची ते आपण विथ द हेल्प ऑफ मस्टॅक करू शकते. दॅट इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू कन्वे यू. ओके. नेक्स्ट इज आता आता ऑब्व्हियसली मी बोललो आपण असं करू शकतो, तसं करू शकतो, हे करू, ते करू, ते करू. बट मग आपण कोर्स कसा जाणार आहे? आता मी तर डायरेक्ट सांगतो तुम्हाला मस्टॅक काय आपण वेबसाईट बनवू, एवढं बनवू, तेवढं बनवू, खतरनाक बनवून टाकू. बट मग आपण ऑब्व्हियसली आपल्याला जर गडावर चढायचं तर पहिले पाहिजे चढावं लागेल ना. मग ते कसं जायचंय तो रोडमॅप आहे हा की आपण कसं कसं शिकणार आहेत पूर्ण टू बिल्ड यू. आता मी बोललो की एवढं आपण बनवू तेवढं आपण बनवू पण तुम्हाला काहीच समजत नसेल किंवा काहीच एवढा इंटरेस्ट नसेल. बट ते बनवण्यासाठी आपल्याला काहीतरी पायरी चढावं लागेल. मग आपण पूर्ण डीप म्हणजे रूट पासून शिकणार आहे. असं आता तुम्हाला काही समजत नाही ना. पण तुम्हाला जेव्हा आपण मिडल मध्ये पोहोचू तुम्हाला सगळं समजायला लागून जाईल की वेबसाईट कशी वर्क करते आणि कसं आपण वेबसाईट बनवू स्वतःची. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन. फाउंडेशन म्हणजे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. बेसिकली सगळ्या वेबसाईट ज्या असतात ते जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बनवलेल्या असतात. म्हणून आपण आधी फाउंडेशन शिकू. HTML, CSS आणि जावास्क्रिप्ट. डन. कोणाला काही इश्यू की नाही सर मला पहिले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट शिकायची, डायरेक्ट मला मस्टॅक शिकायचं. कोणाला काही वाटतंय की नाही यार मला डायरेक्ट मी बेकार हुशार आहे, मला डायरेक्ट मस्टॅक शिकणार. अरे रिस्पॉन्स करा भाई. तेजस. फ्लो अरे नाही नुसारच तसं जाऊ. काय नाही फ्लो. ठीक आहे आपण फ्लो वाईज जाऊ. पहिले HTML शिकू. HTML म्हणजे स्ट्रक्चर असतं एक वेबसाईटचं जे की आपण बनवू. नंतर CSS, जावास्क्रिप्ट. CSS म्हणजे बेसिकली आपली कलरिंग बिलरिंग करतो वेबसाईटला. जावास्क्रिप्ट म्हणजे बेसिकली लॉजिक देतो की हे क्लिक केलं तर काय व्हायला पाहिजे, ते क्लिक केलं तर काय व्हायला पाहिजे. फ्रंट एंड. आता HTML, CSS एक फ्रंट एंड असतं. जावास्क्रिप्ट पण फ्रंट म्हणजे ते पण फ्रंट एंडचा पार्ट आहे. पण जावास्क्रिप्ट त्याला ब्रेन देतं की ते कसं कसं वर्क व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला काही डीपली सांगत नाही. मग तुम्हाला वाटेल की हा तर पडतोय. ऑब्व्हियसली यार रोडमॅप आहे. रोडमॅपमध्ये काय सांगू? फाउंडेशन आहे. नंतर जेव्हा आपण स्टार्टिंग करू ना तेव्हा एकदम ऑब्व्हियसली आपण तिथूनच कोड लिहिणं चालू करणार HTML पासून तर मग तुम्हाला समजणारच आहे. ठीक आहे. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक फाउंडेशन असतं. पहिले ते माहिती पाहिजे मग तरच तुम्ही एकदम मोठं बनवणार ना. ऑब्व्हियसली त्यात पहिली पायरी चढाल तरच शेवटच्या पायरीपर्यंत पोहोचणार. HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट शिकू. त्यानंतर फ्रंट एंड. And then we will learn front end. फ्रंट एंड मध्ये काय? इन फ्रंट एंड वी विल लर्न रिॲक्ट मध्ये कंपोनंट शिकू. मी बोललो ना की आता माझ्याकडे वेबसाईट आहे. हा एक कंपोनंट असेल, हा एक कंपोनंट असेल. म्हणजे पूर्ण वेबसाईट पूर्ण आहे. पण त्याच्यामध्ये हे पार्ट आहेत. म्हणजे पार्ट मध्ये आपण तोडू शकतो ना. म्हणून रिॲक्ट बेस्ट आहे. कारण की आपण पार्ट मध्ये तोडतो. पण आपण HTML मध्ये बनवलं ते पूर्णच्या पूर्ण बनवू एकदम सलग. आणि सलग मग सपोज काहीतरी एरर आला तेव्हा आपल्याला पूर्णच्या पूर्ण बघावं लागेल. पण मग रिॲक्ट मध्ये जर आपण कंपोनंट आहेत, पार्ट आहेत. मग एरर झाला तर फक्त पडूला पार्ट बघावं लागेल. असं. ठीक आहे. आता बॅकएंड जे आपण नोड आणि एक्सप्रेसने बनवू ते काय आपण सांगणार आहे. बेसिकली म्हणजे आपण किचन बनवू. जो की एकदम काढावून गेलेला असतो ना तो किचन बनवणार आहोत आपण बॅकएंड थ्रू. फ्रंट एंड म्हणजे जे पण फरशा बिरच्या सगळं टेबल टूबल आहे ते आपण बनवणार आहेत रिॲक्ट थ्रू. ठीक आहे. आणि आणि जे मी HTML जावास्क्रिप्ट बोललो ना ते बेसिकली विटा लावता, प्लास्टर लावता सगळं. परत ते व्हाईट लावता. तसं आहे हे HTML जावास्क्रिप्ट. आणि फ्रंट एंड बोलायला गेलं ते सगळं आपलं सगळं टेबल टूबल ठेवलेलं आहे सगळं एकदम क्लीन स्टाईलिंग आहे. ते फ्रंट एंड आहे. आणि बॅक एंड म्हणजे जे की किचन आहे तिथं खतरनाक ते काय म्हणतात उजेड असतो तिथं एकदम गरम असतं सगळं ते तापवतात तिथं सगळं काहीतरी बनवतात. आणि डेटाबेस म्हणजे जिथे कोल्ड स्टोरेज किंवा फ्रीज आहे ते एकदम किंवा खूप मोठं रेस्टॉरंट एकदम मोठं कोल्ड स्टोरेज असतं एकदम मोठं रूम असतो एकदम फ्रीज सारखा तो डेटाबेस आहे. परत सिक्युरिटी आपण सिक्युरिटी शिकणार आहे. मी जर बोलतोय की तेजसला आपण ते एकदम काहीतरी विकण्याची वेबसाईट बनवून देऊ. पण विकण्याची वेबसाईट बनवून देऊ आणि सपोज दुसरे कोणते बी हॅकर आले आणि ते
ते बिगर विकत घेता आपलं सगळं सामान घेऊन गेले. कसं काय चालेल? म्हणून आपण सिक्युरिटी इम्प्लिमेंट करणार आहे थ्रू ऑथेंटिकेशन. आता कोणाला माहिती का ऑथेंटिकेशन आणि ऑथरायझेशन काय असतं? म्हणजे ते इझी आपण ते बॅकएंडमध्ये शिकणार आहे ते आता मी बोलून दिलं म्हणजे ऑथेंटिकेशन काय असतं की आपण सांगतो की हा युजर कोण आहे भाऊ? ऍडमिन आहे का युजर आहे? आता मी जर आता सपोज तेजस जर त्याच्या वेबसाईटला गेला तर वेबसाईटला माहिती पाहिजे की नाही बा हा आपला देव आहे म्हणजे हा आपला ज्याने आपल्याला बनवलेला हा आपला क्रिएटर आहे. मग याला याला जे की न्यूली प्रोडक्ट आहेत ते ऍड करायचा ऑप्शन पाहिजे. परत किती सेल झाला, कोणी कोणी ऑर्डर केलं ते पण बघता यायला पाहिजे. कारण की तो ओनर आहे त्या वेबसाईटचा. सपोज मी गेलो, मी तो ओनर नाही, मला फक्त विकायचं, मला फक्त घ्यायचंय तिथून. मला हे ऑप्शन दिसले पाहिजे का की प्रोडक्ट ऍड करा किंवा कोणी कोणी डेटा घेतला, कोणी कोण किती ऑर्डर केले नाही. मग ते आपण ऑथेंटिकेशन थ्रू करतो की कोण कोण ऍडमिन आहे, कोण युजर आहे ते सगळं ऑथेंटिकेशन थ्रू करतो. प्रोजेक्ट ऑब्व्हियसली लास्टला आपण एकदम खतरनाक मोठे प्रोजेक्ट बनवणार एवढं सगळं शिकून गेलो ना आपण की फाउंडेशन, फ्रंट एंड, बॅक एंड, डेटाबेस आणि सिक्युरिटी सगळं. त्यानंतर आपण प्रोजेक्ट बनवले. प्रोजेक्ट कसे कसे लाईक आपण एक तिकीट बुकिंग सिस्टम बनवतोय. सपोज आता जसं रेड बस आहे, रेड बस तुम्हाला माहिती असेल. रेड बस सारखं आपण एक तिकीट बुकिंग सिस्टम बनवू किंवा बुक माय शो आहे. जसं आपण तिथं तिकीट बुक करतो तसं आपण तिकीट बुकिंग सिस्टम बनवू. परत जो पण तुमचा मेजर प्रोजेक्ट असेल तुम्हाला वाटेल की हा असा असा प्रोजेक्ट मला बनवायचा आहे तसा आपण बनवू. ठीक आहे. नेक्स्ट इज तेच आहे की मी तुम्हाला ते आशा करेल की तुम्ही सगळे जॉईन कराल हा कोर्स. ऑब्व्हियसली इफ इफ वी आर if we are getting this much stuff into reasonable price, so you should join this course. ऑब्व्हियसली हा कोर्स जर जॉईन केला तर तुम्हाला काय करता येईल बेसिकली ऑब्व्हियसली तुम्ही एक फुल स्टॅक डेव्हलपर बनून जाल. फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट इन मस्ट स्टॅक. परत ऑब्व्हियसली तुम्ही फ्रीलान्सिंग करू शकाल. जे पण दुसऱ्यांचे प्रोजेक्ट्स आहेत ते तुम्ही घेऊ शकता आणि त्याच्या थ्रू तुम्ही अर्निंग करू शकता. आणि ऑब्व्हियसली तुम्ही स्वतःचा एक स्टार्टअप बिल्ड करू शकता. असं आता मी बोललो की मयुरी काय करेल, मयुरी एक बचत गट बनवेल. बचत गट पण ते एक स्टार्टअप झाला, त्याची वेबसाईट बनवली तिने. ते डिजिटल बचत गट स्टार्टअप होऊन गेला. मे बी मयुरीला फंडिंग बी मिळू शकते गव्हर्नमेंट थ्रू. ठीक आहे. मग आता हीच वेळ आहे. आता जर तुम्हाला काही येत नसेल ना वेबसाईटमध्ये तर आता हीच वेळ आहे की आपण सगळे बघायचं नाही, आपण काहीतरी करायचं, काहीतरी आपण बिल्ड करू, काहीतरी आपण प्रोजेक्ट बिल्ड करू. ऑब्व्हियसली या प्रोजेक्टमध्ये काय होईल माहिती का, इथं तेच सांगायचं विसरलो की आपल्याला रेझ्यूम क्रिएशन भेटेल, जॉब कसा अप्लाय करायचा ते भेटेल. ठीक आहे. त्यानंतर ऑब्व्हियसली रेझ्यूम मध्ये आपले दोन स्वतः बनवलेले प्रोजेक्ट असेल. ऑब्व्हियसली जर तुम्ही स्वतःने बनवले दोन दोन प्रोजेक्ट्स आहेत तुमचे, जर कोणी पण तुमची इंटरव्ह्यू घेतला ऑब्व्हियसली तुम्हाला जमेल ना. जर तुम्ही स्वतःने दोन प्रोजेक्ट बनवले तर तुम्हाला कोणत्या पण प्रश्नाचे आन्सर जमतील किंवा तुम्ही कोणत्या पण एका कंपनीत गेले तिथं तुम्हाला काम करता येईल विथ द हेल्प ऑफ मॉन्स्टॅक. मग काय आपल्याला जॉबसाठी तर आपण हे करतोय सगळं. ऑब्व्हियसली मी गॅरंटी देतो यू विल यू विल बिकम जॉब रेडी फॉर शुअर. ह्या कोर्स नंतर तुम्ही फ्रीलान्स करू शकता किंवा तुम्ही स्वतःचे काहीतरी बिल्ड करू शकता. सपोज तुम्हाला स्वतःचा स्टार्टअप बनवायचा काहीतरी. सपोज आपल्या पप्पांचा काहीतरी स्टार्टअप आहे ऑलरेडी घरी. ठीक आहे. सपोज आपले पप्पा कोणत्या तरी दुकानावर किंवा स्वतःची दुकान आहे, किराणा दुकान, तिथं काम करतात. तुम्ही त्यांच्यासाठी एक किराणा कॅल्क्युलेटर किंवा काहीतरी रोजनिशी बनवू शकता. ऑब्व्हियसली तुम्ही काही पण करू शकता विथ द हेल्प ऑफ मॉन्स्टॅक किंवा कोणता पण एक टेक्नॉलॉजी स्टॅक. ओके. ऑब्व्हियसली या कोर्समध्ये तुम्हाला तर मी बोललो की रेझ्यूम क्रिएशन भेटेल, परत जॉब कसा अप्लाय करायचा, कसं काय बिल्ड करायची क्रेडिबिलिटी, ऑब्व्हियसली कसं दाखवायचं लोकांना. ऑब्व्हियसली जोपर्यंत आपण दिसणार नाही तोपर्यंत आपण विकावणार नाही. म्हणजे आपल्याला जॉब पाहिजे म्हणजे आपल्याला स्वतःला विकायचं आहे ना. ते कसं काय विकू? ऑब्व्हियसली डव कशी जाहिरात करतो तसं पण आपण जाहिरात करू स्वतःची. आणि कशी जाहिरात कशी होईल जेव्हा आपण काहीतरी करतोय बरोबर. आपण काय करू, आपण प्रोजेक्ट बनवू, ते आपण लोकांना शोकेस करू. आपण लोक आपल्याला रिच आउट करतील की मला हा प्रोजेक्ट बनवायचा, कसं करायचं, काय करायचा. ठीक आहे. डन. आय होप म्हणजे सगळ्यांना कळलं असेल. काहीतरी डाऊट असेल की कसं काय होणार आहे, काय म्हणजे कसं काय होणार आहे, काय भेटेल आपल्याला, कसं काय करता येईल नीट. मला तुम्ही विचारू शकता क्वेश्चन्स. नाही खरंच विचारा यार. आय एम रेडी टू आन्सर एव्हरीथिंग. जर तुम्हाला काहीतरी वेगळंच काहीतरी बघायचं असेल की मला हे सांग ते सांग किंवा मला ऍक्च्युली कशा प्रकारे एकदम चांगली हेल्प भेटेल जर मी हा कोर्स घेतला तर, किंवा मी कशा प्रकारे आपण प्रोजेक्ट बनवू, कोणते प्रोजेक्ट बनवू, काय बनवू, ते सगळं आपण डिटेल सांगणार आहेत आणि कसं काय करणार आहे ते सगळं डिटेल होईल. जर तुम्हाला माझ्याबद्दल ऑब्व्हियसली यार मी पण एवढा काही मोठा नाही की तुम्हाला काहीतरी शिकवतोय. पण तुम्हाला जर असं बघायचं असेल की नाही यार तू कोण आहे, तर मग आम्हाला
आम्हाला जर एवढे पैसे घेतोय आणि सांगतोय शिकवतोय, मग तुझ्याकडे तर काही पाहिजे ना. ऑब्व्हियसली त्याच्यामुळेच मी तुम्हाला एक 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 पहिली स्क्रीन दाखवली होती की हु इज युअर मेंटर. ऑब्व्हियसली मी पण झिरो पासून स्टार्ट केलं. मला पण काहीच माहिती नव्हतं. मी पण झिरो पासून स्टार्ट केलं. तुम्ही पण झिरो पासून स्टार्ट करा. ओन्ली 3, 3.5, 4 महिने द्या बस. यू विल बिकम जॉब रेडी. ऑब्व्हियसली जर आपल्याला काही येत नाही तर आपण कोणीच आपल्याला जॉब देणार नाही. जर आपल्याला काहीतरी येतंय तर आपल्याला जॉब देतील. हे काय होतं, आय डोंट नीड टू शो केस एनिथिंग, राईट. बट ऑब्व्हियसली मी जर तुम्हाला काहीतरी सांगतोय, मी जर तुमचा मेंटर आहे, तर ऑब्व्हियसली माझी काहीतरी क्रेडिबिलिटी पाहिजे ना तुम्हाला सांगायची की मी का बरं तुम्हाला सांगतोय भाऊ. दॅट इज वॉट शोकेस दिस अँड दिस, राईट. मी पण बघा, आय वॉज वन्स अ बिगिनर लाईक यू, सो आय नो एक्झॅक्टली व्हॉट प्रॉब्लेम्स यू फेस. ऑब्व्हियसली मी जेव्हा स्टार्ट केलं तर मला माहिती की काय इश्यू येतो, बघ कसं काय आपलं, मला काही समजायचं नाही. बट मी स्टार्ट केलं, गेलो 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 डीप गेलो, झालं, जमलं, सगळं जमतंय. तर कोणीच काही एवढा म्हणजे कोणीच असं नाही राहत की याला जमणार आहे, त्याला जमणार आहे. सगळ्याला जमतं, फक्त ट्राय करायला पाहिजे किंवा यु नो त्याच्यावर वर्क केलं पाहिजे. आता काही काही गोष्टी असतील जे की मला जमत नाही, बट जर मी त्याच्यावर वर्क केलं तर ऑब्व्हियसली मला जमतील. ठीक आहे. कोणाला काही डाऊट, ऑब्व्हियसली वन ऑन वन सेशन आहे, काहीतरी विचारा मला की मी तुम्हाला डाऊट म्हणजे बेसिकली सांगू शकतो की काय कसं काय म्हणून. ठीक आहे. प्लीज, आय एम यु नो नाही, आय जेन्युइनली वॉन्टेड टू आस्क, राईट. प्लीज आस्क मी एनिथिंग. तेजस, मयुरी, दीदी. No doubt. बापरे, खतरनाक, म्हणजे बेकाशी कर्ज म्हणजे आहे का. प्लीज टर्न ऑन युअर माइक अँड स्पीक. I will be just waiting 5 or 10 minutes for doubt session and we will wrap up. Okay. Mayuri, Tejas, Didi. Am I audible? No Mayuri. doubts, Tata. बापरे, मी खतरनाशी काढत ना डायरेक्ट. हाँ यार अनप्रोफेशनल गेला असले. मयुरी. No doubt. Yes. नाही, पण मी काय म्हणतोय, जर सपोज तुम्ही जर केलं स्टार्ट तर तुम्हाला जमेल का की मी जे शिकवेल ते तुम्हाला समजेल का ते सांगा. की मी कसं म्हणजे तुम्हाला समजतंय का मी काय सांगतोय. जर तुम्हाला ते समजत नाही ऑब्व्हियसली नाही. नक्की हो. म्हणजे समजतंय तुम्हाला समजतंय. पुढचं पण समजेल, राईट. जे पण असेल पुढचं हा. काही ते पण समजेल तुम्हाला, राईट. गॉट इट. मी आणि एकदम मी जीव तोडून शिकवणार आहे, सगळं सांगणार आहे एकदम खतरनाक. कारण का ऑब्व्हियसली मी कधीच असं ट्राय नाही केलं की एकदम एवढी मोठी पीपीटी बनवली सांगितलं असं आहे तसं आहे तसं आहे. ठीक आहे. बट मी काय काय बनवलंय किंवा काय काय केलंय ते आपण थोडंसं डिस्कस करून घेऊ की म्हणजे आपल्याला सगळं बेसिकली करता येईल. मग शकतो की कसं काय वर्क करता आणि आपण पण बनवू शकतो का तसं काहीतरी. ठीक आहे. ऑब्व्हियसली जे तुम्ही बघताय ना हे पूर्ण सॉफ्टवेअर ते मस्त थ्रू बनवलंय. ठीक आहे. तसंच आहे. मग जर आता तुमचेच पण काहीतरी ड्रीम प्रोजेक्ट असेल की तुम्हाला हे बनवायचे रेझ्यूम मध्ये टाकायचे ते सांगा, ते आपण डिस्कस करू. मयुरी, तेजस, दीदी. तुमचे ड्रीम प्रोजेक्ट्स. आय एम ऑडिबल, आय एम विजिबल. यार जर तुम्ही बोलावत नाही तर काही शिकावत नाही बघ खरं. मयुरी, तेजस, हो बोलते. अरे म्हणजे तू जसं आता शिकत शिकत गेला तर तुझ्या डोक्यामध्ये विचार आले ना पुढे काय बनवायचं काय नाही करायचं, तसं आम्ही जसं जसं शिकू तसं समजेल आम्हाला. ठीक आहे. तसं हा, ठीक आहे, डन 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 डन. पण ऑब्व्हियसली म्हणजे मी फक्त मला हेच विचारायचं की समजेल ना तुम्हाला तुम्ही जर शिकवलं तर बस, बाकी काहीच नाही. म्हणजे यू ऑल आर रेडी टू इनरोल. नक्की नक्की समजेल. नक्की नक्की करायचंय म्हणजे, नाही तर असं नाही की हो समजणार नाही तर काही फायदा नाही हो. नाही आलं. अरे नाही, खरंच समजेल ना, समजतंय. समजेलच. मी एवढं जीव तोडून शिकवतोय समजायलाच पाहिजे यार. तर ठीक आहे मग, दॅट्स ऑल.
मे बी अजून काहीतरी जॉईन करणार होते पण खूप लेट होऊन गेलं ना. दॅट इज वाय वी आर ओनली दिस मच लिटल बिट अमाउंट ऑफ पीपल ओव्हर हियर. बाकी अजून कोण कोण आहे इंट्रोडक्शन दे ना भाई. बाकी अजून बस एवढाच येतोय. बाकी अजून एक मुलगी आहे. 2 मुलं असतील आय गेस. ठीक आहे. तू आहे, मयुरी आहे, ही एक मुलगी आहे जी दिसते ती ही मुलगी. भूमिका आहे, मयुरी आहे, परत दिशा दिशा आहे का तिथे बसलेली? हो आहे ना, बोल तिच्याशी. हाय. हाय. आर यू रेडी टू इनरोल देन? पण समजेल ना नक्की? या आय एम रेडी. पण हा समजेल ना नक्की? समजेल. डन डन डन. ठीक आहे ठीक आहे. तेजस हो हो. ठीक आहे. ठीक आहे मग. गुड नाईट गाईज. सॉरी एवढा वेळ घेतला रात्री. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग. We will meet in first session, okay, on 25th of March. हा बेसिकली यार तेच सांगायचं विसरलो. सर्व ऐकताय? हो. हा. आता आपण ऑब्व्हियसली लाईव्ह लेक्चर घेणार आहे. लाईव्ह लेक्चर मध्ये शिकणार आहे सर्व. ठीक आहे. लाईव्ह लेक्चर मध्ये तुम्ही सगळ्यांनी कोऑर्डिनेट करायचं की कसं काय असेल. म्हणजे मी जे शिकवेल ते तुम्ही लिहा. बट सपोज कोणी जर इन केस कोणी जर जॉईन करू शकलं नाही किंवा जॉईन केलं पण त्याला कळलं नाही नंतर त्याला बघायचंय तर आपल्याकडे रेकॉर्डेड सेशन पण आहेत. आपले मी जे बघताय ना तुम्ही class.developerverse.in developerverse.in ह्या वेबसाईटला ते एक पोर्टल लॉन्च करणार आहे मी. जिथं की तुमच्या अकाउंटवर म्हणजे तुम्ही लॉग इन करा आणि तुमच्या अकाउंटवर तुमचे जे सगळे रेकॉर्डिंग आहेत म्हणजे सपोज आजची रेकॉर्डिंग आहे ती रेकॉर्डिंग अवेलेबल होऊन जाईल म्हणजे नेक्स्ट डे. तेव्हा तुम्ही ती रेकॉर्डिंग बघू शकता. जे पण डाऊट आहेत म्हणजे तुमचे किंवा त्या रेकॉर्डिंग म्हणजे बेसिकली तुम्हाला रेकॉर्डेड सेक्शन भेटेल. प्लस तिथं तुम्हाला काहीतरी कोडिंग क्वेश्चन भेटतील किंवा प्रॅक्टिस क्वेश्चन भेटतील किंवा सपोज तुम्हाला जावास्क्रिप्टची प्रॅक्टिस करायची किंवा जावास्क्रिप्टच्या इंटरव्ह्यू प्रॅक्टिस करायची ते क्वेश्चन पण भेटतील. सपोज मी काहीतरी नोट्स दिल्यात किंवा सपोज मी काहीतरी कोड दिलेला आहे तुम्हाला तो कोड पण तुम्हाला तिथे भेटून जाईल. म्हणजे बेसिकली सर्व आपलं जे आहे ते एका पोर्टलवर मॅनेज होईल. ठीक आहे. आणि ते पोर्टल मी मस्टॅक्स बनवलंय. म्हणजे बघा आपण काही पण करू शकतो. ऑब्व्हियसली मी जर एवढं स्टार्टअप बिल्ड करतोय किंवा काहीतरी बिल्ड करतोय आपण मी एक मिनिट लेट मी शो यू. म्हणजे काय ऑब्व्हियसली माझ्याबद्दल मी तुम्हाला काहीतरी माहिती पाहिजे ना. हा बो तर माझं एक स्टार्टअप आहे कॉल्ड डेव्हलपर वर्स. मी ते दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे. developerverse.tech. आय होप इट इज विजिबल. ठीक आहे. एक बेसिकली एक कंपनी वेबसाईट आहे आपली की आपण काय काय प्रोव्हाइड करतो. मी जर गेलं सर्व्हिसेस मध्ये तर यू विल सी की कस्टम सॉफ्टवेअर म्हणजे काहीतरी कोणाला सॉफ्टवेअर पाहिजे ते आपण बनवून देऊ शकतो. IT रिलेटेड कोणतं पण इंटिग्रेशन सपोज त्यांना त्यांच्या वेबसाईटमध्ये काहीतरी इंटिग्रेट करायचं ते सायबर सिक्युरिटी रिलेटेड स्टफ ट्रेनिंग अँड टेक्निकल सपोर्ट दॅट इज व्हॉट वी आर गोइंग टू डू. जे की मी आपण तुम्हाला शिकवणार आहे ते ट्रेनिंग अँड टेक्निकल सपोर्ट आहे. ठीक आहे. परत आपण एक कॉलेज प्रोजेक्ट पण बनवतो. म्हणजे सपोज कॉलेजचे मुलं आहेत त्यांना प्रोजेक्ट लागणार. सपोज तुमच्या ओळखीमध्ये कोणतरी मुलं असतील ज्यांना कॉलेजसाठी त्यांच्या लास्ट सेमिस्टरसाठी प्रोजेक्ट लागणार आहे ते पण आपण बनवून देतो. ठीक आहे. आणि परत बिझनेस वेबसाईट सपोज एक बिझनेस आहे सपोज आपल्या गलीमध्ये किंवा कुठेतरी एक माणूस बिझनेस करतो. आता त्याला त्याची वेबसाईट बनवायची ती पण आपण बनवून देऊ शकतो. सपोज त्यांचा बिझनेस कोणत्या पण रिलेटेड बिझनेस होतो त्याची वेबसाईट आपण बनवून देऊ शकतो. ठीक आहे. परत कॉलेज प्रोजेक्ट झाले. परत तेच ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सपोर्ट जे काही आपण आता करतोय. आणि हा डन. ऑब्व्हियसली माझ्याबद्दल तर तुम्हाला माहितीच आहे. इफ यू सर्च इट ऑन गुगल लाईक यशोदीप बेलदार सगळं समजून जाईल की काय कसं काय सगळं येऊन जाईल. माझं एक लिंक्डइन आहे. आय विल रिकमेंड यू टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन टू. ओके. परत मी काय सर्च केलंय बघा. मी सर्च केलंय यशोदीप बेलदार बट माझी वेबसाईट येते कंपनीची. ठीक आहे. म्हणजे बेसिकली हे एसईओ असतं ते आपण बिल्ड करू शकतो. परत माझं गिटअप अकाउंट येत आहे. गिटअप अकाउंट काय असतं की बेसिकली आपण जेवढे पण प्रोजेक्ट बनवू तेवढे आपण सगळे तिथं टाकणार आहेत. ऑब्व्हियसली आता क्रेडिबिलिटीची बात झाली की काय तू का बरं शिकवशील तू का बरं शिकू शकतो आम्हाला. मी अराउंड 110 प्रोजेक्ट बनवले असतील. ठीक आहे. म्हणून मी शिकवू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे ही गिटहब आहे जिथं आपण आपले प्रोजेक्ट शोकेस करतो. जर कोणी जर बघितलं सपोज कंपनीवाले ज्यांना तुमची वेबसाईट प्रोफाईल गो थ्रू करायचे ते इथं जातील तुमचे सगळे प्रोजेक्ट बघतील. ऑब्व्हियसली तुम्ही जर काम केलंय तर तुम्हाला सगळं जॉब देतील ना. असं नाही की फ्रेशरला कोणी जॉब देत नाही. बट जर तुम्ही काम आहे तुमच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे तर ऑब्व्हियसली सर्व काम देतील. ठीक आहे.
आणि टॉकिंग अबाउट की मी आता काय करतोय, आता आम्ही एकदम क्रेझी स्टफवर काम करतोय, एकदम क्रेझी प्रोजेक्टवर काम करतोय, जिथं आपण सेल्स बिल्स मॅनेज करू शकतो. मी आता रिसेंटली एका ॲप्लिकेशनवर काम करतोय, जिथं अ, जिथून आपण सेल्स मॅनेज करू शकतो अशा ॲप्लिकेशनवर. म्हणजे जसं-जसं आपण कोर्समध्ये जाऊ ना पुढे जाऊ, तसं-तसं मी तुम्हाला दाखवेल की कसं-कसं ॲप्लिकेशन बनवलेत, काय केलंय सगळं काही. ठीक आहे. जर कोणाला एकदम जास्तच माहिती जाणून घ्यायची असेल, तर ते मला सर्च करू शकता. प्लस LinkedInला फॉलो करून घ्या प्लीज. ठीक आहे. दॅट्स ऑल अबाउट माय सेल्फ. थँक यू सो मच फॉर जॉइनिंग गाईज. गुड नाईट. बाय. गुड नाईट, गुड नाईट. गुड नाईट. बाय बाय. काही एक अजून एक काय आहे, की काहीतरी काय यार फीडबॅक असेल, काहीतरी फीडबॅक की तू फास्ट बोलतो, तर असं आहे, तसं आहे, काही पण ते सांगू शकता सो दॅट आय कॅन इम्प्रूव्ह. जर तुम्ही मला फीडबॅक देणार नाही, की तर मी इम्प्रूव्ह नाही होऊ शकत यार. अरे वाह! आय एम वेटिंग फॉर फीडबॅक गाईज. Okay. So that's all. Thank you so much for joining, guys. Bye.